अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस टाइम सुबह के तकरीबन 7 और 8 के दरम्यान का टाइम है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी दे विच सुबह काम का जिहड़ा रश, लोग अपने अपने कामां ते अपनी अपनी रोज़ी रोटी कमाने वास्ते या स्कूलों वास्ते या बाकी दुनिया के कामां वास्ते निकल रहे हैं। मैं क्या अज सुबह के टाइम का नज़ारा दिखाइए तुहानूं। अक्सर नज़ारे जिहड़े ने वो दोपहर नूं या शाम दे फ्रैंकफर्ट के सेंटर दे विचों दी गुजर के अगे इंशाअल्लाह ताला चंद मिनटां च दरिया ते पहुँचांगे। फिर दरिया के उत्ते तुहानूं सुबह की सैर करवावांगे और सैर दे नाल नाल तुहानूं एक ऐसी चीज़ सुनावांगे जिहड़ी शायद तुसीं भी सुन के ते गमगीन हो जाओ या अखां च पानी आ जाए। कल मैं वाक़या पढ़िया और पढ़ के तो मैं हैरान हो गया कि इंसानियत किस तरह उन्हां दा खून जिहड़ा इंसानियत दा वाइट होंदा जा रहा है। खास तौर पर असी जिहड़े लोग यूरोप दे विच रह रहे हैं, इत्थे आके जो पैसे की रेल पेल हो जाती है ना, तो फिर जिहड़ियां औलादां ने अगों वो अपने माँ बाप दे नाल की सलूक करदियां ने, ਉਹਦਾ एक छोटी जी तस्वीर तुहानूं एक ऐसी शख्सियत दे नाल जिहड़ा वाक़या पेश है वो सुनावांगे कि तुसीं सुन के शायद अगर पहली बारी सुनो तो एक बारी दहल जांदा इंसान। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ सैरगाह नेड़े आ रही तो बाकी तुहाडे नाल इंशाअल्लाह उत्थे गुफ्तगू जारी रहेगी। लो जी दोस्तों, ਜਿਹੜੀ जगह की सैर ਤੁਹਾਨੂੰ करवाना चाह रहे सां सुबह सुबह उत्थे पहुँच गए। ਇਹ फ्रैंकफर्ट मेन ਜਿਹੜਾ कि दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी मशहूर शहर है। फ्रैंकफर्ट आम माइन कहते हैं असी जर्मन च, उर्दू च ਉਹਨੂੰ फ्रैंकफर्ट एम मेन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दरम्यान ਦੇ ਵਿੱਚ शहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ वाला दरिया गुजरदा है। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ माइन है, ਜਿਹਦੀ वजह ਤੋਂ इस शहर का नाम फ्रैंकफर्ट का मेन पे है माइन। हुण इस दी असी सुबह सुबह देखो कि लोग 7-8 बजे काम नूं जा रहे सन। बाज़ार चों असी गुजर के आए, तुसां देखिया कि किस तरह गड्डियां दा रश। लेकिन कबल इस कि मैं तुहानूं होर चीज़ां दिखावां, ए सामने तुसी देखो एक चीज़ मैं तुहानूं डिटेल नाल दसना है। तुहानूं एक डब्बा जिहा नज़र आ रहा। यह डब्बा इन्हां ने शहर दे विच, यह सड़क पहले बंद रही है काफ़ी देर ना, हुण इन्हां खोली कुछ अरसे तो। और लोग जिहड़े ने जल्दी जल्दी सुबह निकलना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं अपने काम पर। लेकिन यह जिहड़ा डब्बा वे इहदे विच तुहानूं सुरख जी एक लाइट नज़र आ रही है। ये मूवेबल डब्बा है। इनू तुसी इहदे थल्ले पहिए निकल आते हैं, इनू गड्डी दे पिछे बन के ते जिधर मर्जी तुसी इनू जाके ते सड़क के किनारे ते फिट कर दिओ। हुण इत्थे मैं खड़ा वां, तुसी देखो अगर कोई गड्डी इत्थों स्पीड दे नाल गुजरेगी तो ये बड़ी खूबसूरत जी ना लाइट निकलेगी और उस गड्डी की नंबर प्लेट और उस बंदे का चेहरा बड़ी खूबसूरती के नाल सेव कर दिता जाएगा। और फिर ये जड़ा सबूत इन्हां दे कोल इहदे नाल होएगा, उस बंदे के घर जेडे एड्रैस, क्योंकि गड्डी की जी नंबर प्लेटां होंदियां ने, नंबर प्लेटां के उत्तों उन्होंने हुण देखो ना गड्डी आ रही है काफ़ी स्पीड के नाल आ रही है। अगर यदि नज़र ये नहीं पैंदी तो फिर पै गई। अच्छा, लोगों को पता है अक्सर जोड़े लोग सुबह सुबह निकलते हैं डेली जोड़ा रस्ता अख्तियार करते हैं, उन्होंने पता होंगे कि बई किहड़ी जगह पर एक कड़िक्की लगी। इनू मैं तो इनू कड़िक्की कहांगा क्योंकि कड़िक्की दे विच अमूमन वो ही फसदे ने चूहे जिन्होंने या तो बहुत ज़्यादा भुख लगी होंदी है, मरन वाले होंदे तो या फिर वो अज नवे नवे आए होंदे ने दुनिया च आके। इनू कहंदे ने कैमरा, तस्वीर खिंच के वो गड्डी की जिहड़ी उत्ते नंबर प्लेट है उहदे मुताबक उन्होंने घर भेज देंगे और उत्ते नाल तस्वीर होएगी बंदे दी जिहड़ा बंदा चला रहा। क्योंकि लोग कह देंदे ने कि जी असी नहीं सी चला रहे, वो फिर विच तस्वीर होंदी है। फिर वो तस्वीर के मुताबक अगर कोई बंदा इनकार करे तो पुलिस वाले जिहड़े ने घर जाके बैल मारते हैं और बुलाते हैं कि हाँ भी आओ ज़रा बाहर असी तस्वीर जिहड़ी है ना उन्होंने चेक करना। फिर अगर वो बंदे दी हो तो फिर उन्होंने ज़्यादा पा देंगे जुर्माना, नाल पुलिस वालों का खर्चा भी पा देंगे। जे ना हो तो पुछते हैं हाँ भी कौन सी दसो सानू, फिर असी तो जे वो ना दस सके तो फिर उन्हें, क्योंकि गड्डी वो सी उन्होंने पर्टिकुलर एक अमाउंट जी पे करनी पैंदी है। बहरहाल यह तो हो गया सारा ये डिटेल। बाकी जी अगे चीज़ वो जी मैं दसना चाह रहा सा वो ये कि सुबह के टाइम इंसान जो निकलता
ਬਾਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਲਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਰੈਂਕ ਇਹਦੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੋਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਸਬਤਨ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਫਤੇ ਦੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ 70-100 ਬੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਓਫਨਬਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਊਲਾਈਮ ਪੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ 7 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬਾਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਪੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸ਼, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ, ਦਿਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮਰਾ, ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਛਾ, ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਗਿਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਾਕਿਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ